नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु समस्तंकु आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आजिर ए भिडियोटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही महाशिवरात्रि ठारू तथा जागर ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं प्रभु भोला शंकरंकर कृपारु पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि बिछा राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण माने प्रभु भोला शंकर को जदि सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांदी विश्वास करुथांदी तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि तथा जागर ठारू आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकू अछि। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहुतुला, स्वास्थ्य बहुत खराब रहुतुला, आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत नथिला, धन जनित समस्या बारंबार लागी रहुतुला, आपण धार करज करिथिले बा ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणको उपरे बढ़ी बढ़ी चलुथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अजथारे खर्च होई जाउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संततिक पई चिंतारे रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बारंबार लॉस हेउथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे एही महाशिवरात्रि परे संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माता लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाई थाए। शुक्र ग्रह आपणकर पंचम भाव को गोचर करुछंती एवं पंचम भाव रे शुक्र उच्चस्थ रहिबे, पूरा मजबूत स्थिति रे रहिबे। शुक्र एठारे उच्चस्थ अछंती। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी प्रेम संपर्कर भाव, आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं संतान संततिर भाव होई थाए। तेबे प्रेम जीवन रे आपणको सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। एही महाशिवरात्रि परे जेउ मानकर कथावार्ता बंद हो जाइथिला, ब्रेकअप आदि हो जाइथिला, से मानकर पुणी थरे कथावार्ता होई पारे, प्याचअप आदि हेबार संभावना बनुअछि। शुक्र हेउचंती आपणक राशि पई सप्तम एवं द्वादश भावर अधिपति। तेबे बंधु माने सप्तम भावटी वैवाहिक जीवनर भाव होई थाए, आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव होई थाए। तो एही महाशिवरात्रि परे आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप नहीं पारे। जेउ व्यक्ति विशेष मानकर दीर्घ दिन धरी विवाह होई पारु नथिला बा प्रस्ताव आसिले मध्य भांगी जाउथिला, तेबे एही महाशिवरात्रि परे आपणकर विवाह होई पारे। आपणकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे एवं फाइनल मध्य होई पारे। एवं जेउ व्यक्ति विशेष माने सिंगल अछंती से मानकु नूतन जीवन साथी मिली पारंती। आपण शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण हायर एजुकेशन पई कोनोसी विदेश को यात्रा करि पारंती। आपण कोनोसी नूतन स्थान रे फॉर्म फिलअप किबा एडमिशन करि पारंती। आपण को विदेश जीवार सुख मध्य प्राप्ति हेबो। एही महाशिवरात्रि परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि तेबे सेथिरे आपण निश्चिंत भावरे कृतकार्य हेबे। आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बा गवर्नमेंट सेक्टर रे जो एग्जाम देउछंती
ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲରେ ବା ଡିଜିଟାଲ କାମ, ଅନଲାଇନ୍ କାମ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶନି ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ କୌଣସି ଭୂମି, ଜମି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ମଟର ଓ ନୂତନ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ତଥା ଜାଗର ପରଠାରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବ ତଥା ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଠିକ୍ ସୁଧାର ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଇନକମ୍ କରିବାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଧାର କରିଥିଲେ ବା ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ
କିଛି ମାମଲା ଚାଲୁଥିଲା ତେବେ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ତଥା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।